प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। मैं रणजीत सिंह ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਕਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਸਿੱਠਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਠਣੀ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਵੇ। अच्छा, ये मैं आप जो उन्होंने परिभाषा पढ़ी सी सिੱਠਣੀਆਂ ਦੀ, उस वक्त आप ये गल देखी सी कि सिੱਠਣੀਆਂ जिहड़ा है वो एक दूजे नूं ठिठ करन दा ते एक तरह का कुछ जिहड़ा है लाड़े दे जिहड़े परिवार है उन्हां नूं इस तरह बोलिया जाता है, कुछ ठिठ करन दा मतलब मन घड़त जिहड़ा है कल्पना करके ते उन्हां नूं परेशान किया जाता है। मतलब एक तरह दीयां गालां दा जिहड़ा है माहौल हुंदा है, पर वो गालां किहड़ियां हुंदियां वो खुशी के मौके जिहड़ियां हुंदियां ते जिहड़ियां वो खुशी के मौके एक तरह दीयां गालां कड्ढियां गईयां वो सिੱਠਣੀਆਂ बन जांदियां ने। ठीक है, सो इत्थे जिहड़े हैगे आ उस तो बाद अपने नानके दादके है जिहड़े वो आपस में एक दूजे नूं सिੱਠਣੀਆਂ इस तरह ठिठ करते हैं। ठीक है, इस तरह के कुछ चीज़ां जो सही रूप च हुंदियां नहीं पर उन्हां च मन घड़त को इस तरह की कल्पना कर ली जाती है तो उस तो बाद उन्हां नूं जाण के मतलब जिहड़ियां है इस तरह का तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है। ठीक है, वो ब्याह विच जदों इस तरह का करते हैं ना उदों अपने मतलब एक तरह का माहौल वधिया बन जाता है, हासा ठट्ठा बहुत ये जिहड़ा है पुराने जमाने च तां बहुत ज़्यादा हुंदा सी। ये अजकल ये घट गया, अजकल लोकां विच जिहड़ा है वो एक तरह की सहन शक्ति है जिहड़ी वो उन्नी नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन पहला जमाने में लोग एक दूजे नूं मजाक करते भी सी, ठिठ करते भी सी ते आप भी मतलब की हैगा उन्हां दा मजाक जरते सी। जिहड़ी कोई भी हासे ठट्ठे जिहड़े माहौल इहदा माहौल सीगा जिहड़ा वो बनिया रहिंदा सीगा, है ना। सो इत्थे अपने जिहड़ा है हुण किधर गईयां वे ये है एक तरह का, चाहे सिੱਠਣੀਆਂ नाले इस तरह की चीज़ है लोक काव है जिहड़ा चाहे वो कुड़ी दा विआह होवे चाहे मुंडे दा विआह होवे वो दोनों चीज़ जिहड़ा है गाईयां जांदियां हन। तो इत्थे मैं एक होर भी गल तुहानूं प्यारे बच्चों दसी सी कि जिहड़ियां सिੱਠਣੀਆਂ है ये सिੱਠਣੀਆਂ जिहड़ियां है एक तरह का ये क्यों एक मतलब की है इस तरह एक दूजे नूं कहा जाता है, इन्हां दी की जरूरत पै जाती है। ठीक है, सिੱਠਣੀਆਂ हुंदियां क्योंकि देखो खुशी हुंदी है ना, खुशी विच हासा ठट्ठा जिहड़ा माहौल है ये एक तरह का उस खुशी नूं दुगना कर दिंदे आ, वधा दिंदे आ इस तरह। ठीक है, भी खुशी नूं होर दुगना चौगना कर दिंदे है। जे मतलब बंदा हसदा ही ना होवे, हुण विआह शादी है, विआह शादी चूं ही फिरदा रहे ऐ करके मतलब सड़ू सड़ू मूँह लैके होर कोई गल है तो फिर वो ऐ लगदा भी वो विआह है, चाहे वो कुड़ी दा चाहे मुंडे दा, है ना। तो उत्थे फिर की हैगा एक माहौल नूं होर वधिया तरीके नाल खुशगवार बनाउण वास्ते, वधिया बनाउण वास्ते ते मतलब की हैगा उत्थे फिर ये जिहड़ियां है ਸਿੱਠਣੀਆਂ जिहड़ियां है वो काम आउंदियां है कि सारे मतलब माहौल एक पासे हसूं हसूं सारा विहड़ा ते सारा घर परिवार सब वो मतलब की है इस तरह हो जाता है ना। तो फिर आप चलीए ये जिहड़ियां सिੱਠਣੀਆਂ अपने आह हुण किधर गईयां वे। ठीक है, ये एक तरह नाल अपने दादकियां वालों नानकियां नूं है ते नानकियां वालों दादकियां नूं भी हुंदा है इस तरह है ना। तो वो आप देखांगे कि ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਠਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਵੇ ਵਿੰਦਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਨਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੰਦਰਾ, ਇੱਥੇ ਵਿੰਦਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਾਕਾ ਕਾਕੀ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਵੇ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਨਕੀਆਂ, ਕਾਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਨਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਟੋਬੇ ਨਾਵਣ ਗਈਆਂ ਨੀ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਨਕੀਆਂ। इस तरह है ना। ये अगे भी इस तरह ही चलता है। खादे सी लड्डू जम्मे सी डड्डू
ਟੋਬੇ ਛੱਡਣ ਗਈਆਂ ਨੀ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਨਕੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਗਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਵੇ ਵਿੰਦਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਨਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਨਕੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਰਾ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਟੋਬੇ ਤੇ, ਟੋਬਾ ਮਤਲਬ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋੜ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹਾਉਣ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੇੜਿਆ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਹੁਣ ਟੋਬੇ ਨਹਾਵਣ ਗਈਆਂ ਨੀ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਨਕੀਆਂ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੋਬੇ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਧੇ ਸੀ ਲੱਡੂ ਜੰਮੇ ਸੀ ਡੱਡੂ। ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਖਾਧੇ ਸੀ ਲੱਡੂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਖਾਧੇ ਸੀ ਲੱਡੂ ਜੰਮੇ ਸੀ ਡੱਡੂ। ਹੁਣ ਡੱਡੂ ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੱਪੜ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਟੋਬੇ ਛੱਡਣ ਗਈਆਂ ਨੀ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਨਕੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਖਿੱਲਾਂ। ਖਿੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਲਾਂ। ਤੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਖਿੱਲਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਸੀ ਇੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਰਜਾਂ ਤੇ ਇੱਲਾਂ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਡਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਖਿੱਲਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਸੀ ਇੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਖਿੱਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਡੂ ਜਦੋਂ ਖਾਧੇ ਤੇ ਉਹ ਡੱਡੂ ਜੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਖਿੱਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਲਾਂ ਜੰਮੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਣ, ਇੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਅੰਬਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਬਰੀ ਭੌਂਦੀਆਂ ਵੇ, ਭੌਂਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅੰਬਰੀ ਉੱਡਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੌਂਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਅੰਬਰ, ਹਨ, ਅੰਬਰ ਤੇ ਤਾਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੰਬਰ ਭੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਨਕੀਆਂ। ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਕਾ ਜਾਂ ਕਾਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਘਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਲਾਂ ਜੰਮੀਆਂ। ਐ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇੜਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਮਖੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿਓਰ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ। ਜੀਜਾ ਸਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਣੀ ਦੇ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਤੇ ਮਖੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਨਕੀਆਂ ਤੇ ਦਾਦਕੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਦਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਗੋਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤਕੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਤਕੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਿੰਘ ਹੀ ਫਸੇ ਵੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੌਣ ਤਕੜੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਖਾਧੀ ਸੀ ਪੰਜੀਰੀ ਤੇ ਜੰਮੀ ਕੁੜੀ ਟੀਰੀ। ਹੁਣ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡੱਡੂ ਖਾਧੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਡੂ ਖਾਧੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੱਡੂ ਜੰਮੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਖਿੱਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਨੌਰ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉਹੀ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਧੀ ਸੀ ਪੰਜੀਰੀ, ਪੰਜੀਰੀ ਖਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੀ ਕੁੜੀ ਟੀਰੀ। ਹੁਣ ਟੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਖੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਝਾਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਕੇ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਖਾਧੀ ਸੀ ਪੰਜੀਰੀ ਤੇ ਜੰਮੀ ਕੁੜੀ ਟੀਰੀ, ਵੀ ਮਨ ਘੜਤ ਕੁਛ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਣਕ ਵੰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਤਵੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਵਾ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਲਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਝ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਹੀਣੋ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਸੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਕਿ ਖਾਧੀ ਸੀ ਪੰਜੀਰੀ ਜੰਮੀ ਕੁੜੀ ਟੀਰੀ, ਉਹ ਟੀਰ ਕਢਾਵਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿੰਦਰਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਵਿੰਦਰਾ ਕਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਟੀਰ ਕਢਾਵਣ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਨਕੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਖਾਧੇ ਸੀ ਪਕੌੜੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਡੂ ਪਕੌੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਖਾਧੇ ਸੀ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਜੰਮੇ ਮੁੰਡੇ ਜੌੜੇ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੌੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੌੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੌੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮੇ। ਹੁਣ ਜੌੜੇ ਖਿਡਾਵਣ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੌੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਵਣ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਵਣ ਲਿਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਖਿਡਾਵਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਨਾਨਕੀਆਂ, ਤੇ ਕਾਕਾ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਜੌੜੇ ਖਿਡਾਵਣ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਧੇ ਸੀ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਜੰਮੇ ਮੁੰਡੇ ਜੌੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਲੱਡੂ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਪੰਜੀਰੀ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਡੂ ਖਾਧੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡੱਡੂ ਜੰਮ ਧਰੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਲਾਂ ਜੰਮ ਧਰੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਛੇੜਨ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਹਾਸੇ ਹਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 21 ਨੂੰ 31 ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪੀਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛ ਜੰਮੇ ਸੀ ਰਿੱਛ। ਹੁਣ ਪਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਲ ਉਬਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛ। ਤੇ ਪੀਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛ ਜੰਮੇ ਸੀ ਰਿੱਛ। ਹੁਣ ਰਿੱਛ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਇਹ ਰਿੱਛ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਲੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਲੂ ਜਾਂ ਭਾਲੂ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪੀਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛ ਜੰਮੇ ਸੀ ਰਿੱਛ। ਹੁਣ ਰਿੱਛ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਛ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿੱਛ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਪਾਵਣ ਗਈਆਂ ਨੀ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਨਕੀਆਂ, ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛ ਪੀ ਲਈ, ਤੇ ਪਿੱਛ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿੱਛ ਜੰਮ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਰਿੱਛ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ, ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਘਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਪਾਉਣ ਗਈਆਂ ਵੀ ਚੱਲ 4 ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਖੇਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖੇਡਾਂ ਪਾਉਣ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਟਕੋਰਾਂ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ, ਇਹ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਚੂ ਸੜੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਖਪੀ ਖਿਜੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਪਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਆਖੀ ਜਾਂ ਐ ਨਾ ਕੁਛ ਆਖੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁੜੇ ਦੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਸਿੱਠਣੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੈ, ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਪ ਉਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ, ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਦਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਆਮ ਬੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਈ ਜਾਗੋ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆਇਆ ਮੇਲ ਨਾਨਕਾ ਛਕ ਗਈਆਂ 9 ਮਣ ਛੋਲੇ। ਹੁਣ ਛਕ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਛਕ ਗਈਆਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। 9 ਮਣ ਛੋਲੇ, 9 ਮਣ ਛੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। 1 ਮਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 9 ਮਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਛੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਮ ਦੂਜਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ, ਤੇ ਆਪ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਕਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਸਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪਕਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 70-80% ਪਕਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਗਾਂ ਵੇਸਣ ਤੋਂ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆਇਆ ਮੇਲ ਨਾਨਕਾ। ਹੁਣ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੂਰੇ ਮੇਲ ਗੇਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦਾਦਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆਇਆ ਮੇਲ ਨਾਨਕਾ ਛਕ ਗਈਆਂ 9 ਮਣ ਛੋਲੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆਇਆ ਮੇਲ ਨਾਨਕਾ ਛਕ ਗਈਆਂ 9 ਮਣ ਛੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਨਕੀਆਂ ਦੀ ਰੜੇ ਟਟੀਰੀ ਬੋਲੇ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਬੋਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਸ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਟਟੀਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਟਟੀਰੀ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੜਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਾਹ ਘੂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੋਡ ਹੋਣ ਤੇ ਰੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੜੇ ਟਟੀਰੀ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਮੇਲ ਨਾਨਕਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਲ ਨਾਨਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ, ਛਕ ਗਈਆਂ ਨੌਵਾਂ। ਛਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਛਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਛਕ ਗਈਆਂ 9 ਮਣ ਛੋਲੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ 9 ਮਣ ਛੋਲੇ ਛਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਨਕੀਆਂ ਦੀ ਰੜੇ ਟਟੀਰੀ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਟੀਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਨਕੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੌੜੇ ਢਿੱਡ ਪੋਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੌੜੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਪੋਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਨਕੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੌੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੌੜੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਚੌੜੇ ਹੈ ਹਨਾ, ਮੂੰਹ ਚੌੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਚੌੜੇ, ਕਨੌੜੇ ਤੇ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨੌੜਾ ਤੇ ੜਾੜੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਹਨਾ, ਚੌੜੇ। ਇੱਥੇ ਚੌੜੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਚੌੜੇ ਢਿੱਡ ਪੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੌੜੇ ਢਿੱਡ ਪੋਲੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਜਮਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਖਾਣ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹੈਨਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਹੀ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਪੋਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਰਬੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਨਕੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੌੜੇ ਢਿੱਡ ਪੋਲੇ, ਨੱਚਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਈਆਂ ਟੋਲੇ। ਹੁਣ ਟੋਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 8-8 10-10 ਜਾਣੀਆਂ, 15-15 ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਨਾ। ਨੱਚਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਈਆਂ ਟੋਲੇ, ਬੰਨ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਟੋਲੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੈਨਾ, ਇੰਨਾ ਨੱਚਾਂਗੀਆਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੇੜਦੇ ਆ ਇਹ ਹੈਨਾ, ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਨੱਚਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਮੇਲ ਨਾਨਕਾ, ਛਕ ਗਈਆਂ 9 ਮਣ ਛੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਨਕੀਆਂ ਦੀ ਰੜੇ ਟਟੀਰੀ ਬੋਲੇ। ਜਾਂ ਕਈ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੜੇ ਭੰਬੀਰੀ ਬੋਲੇ। ਭੰਬੀਰੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਾਟੂ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈਨਾ, ਭੰਬੀਰੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਨਕੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੌੜੇ ਢਿੱਡ ਪੋਲੇ, ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਈਆਂ ਟੋਲੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨੁੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਭੜਥੂ ਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਹਨਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਮਤਲਬ ਥੁੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਰਬੀ ਚੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਠਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਮ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਕਤਰੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਸਿੱਠਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦਾਦਕੀਆਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ, 2 ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰ ਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਖਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜੰਮੀ, ਤੇ ਆਹ ਐ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਠਿੱਠ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਤੇ ਠੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਖੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਜ਼ਾਕ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦਿਓਰ ਭਰਜਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਜੇ ਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਗਲੇ ਭਾਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।